हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल जय जगन्नाथ स्टडी। तो आज ये भिडियो आम 10 क्लास दशम श्रेणी इतिहास आम क्लास करवा। आज आम यूनिट 1 क्लास करवा। यूनिट 1 आपनकर रहिबो भारतीय जातीय आंदोलन गांधी जुग है। गांधी जुगर आम यूनिट 1 क्लास करवा। प्रथम पाठ अछि भारतीय जातीय आंदोलन गांधीजी का आविर्भाव। देखो आम प्रथम यूनिट 1 प्रथम पाठ बा प्रथम चैप्टर क्लास करिया भारतीय जातीय आंदोलन गांधीजी आविर्भाव। आम आज भिडियो रे सब एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करबा हला। एमसीक्यू देखंतु एमसीक्यू 50 मार्क रा आसीबो। तो पिला माने कोन करंती ना एमसीक्यू जो 50 मार्क रा आसीबो 48 टा 49 टा ठीक करन। तो आपण माने एमसीक्यू को भलो भाबरे देखिबे। देखो पढ़ा ठारू शुणिने टिके अधिक मन रुए। तो आपण मैंने रेगुलर क्लास करेंगे। आम जी भी एमसीक्यू अच्छी आम डिस्कसन करवा। देखो प्रथम पाठर आमर अच्छी 78 एमसीक्यू। तो आज फास्ट क्लास आम पार्ट 1 क्लास यहाँ या आम 40 टा एमसीक्यू डिस्कसन करवा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। तापर आउ नेक्स्ट वीडियो रे पार्ट 2 वीडियो रे 38 टा डिस्कसन करवा। तो वीडियो को समस्त लास्ट जाए देखो। ये प्रथम क्वेश्चन अच्छी 1 नंबर क्वेश्चन कौन पाई गुजरात रो अहमदाबाद ठारे लुगा कलर मालिक एवं श्रमिक मानक मध्य कलह सूत्रपात होइतिला। तो ऑप्शन एटी रही फ्लैग बोनस आशातीत भाव में वृद्धि करिबारु ना फ्लैग बोनस रु किछि कमाई देबारु ना फ्लैग बोनस संपूर्ण प्रत्याहार करिबारु ना फ्लैग बोनस शतकड़ा 50 भाग करिदबारु। तो एटी राइट आंसर टा हेइ जिवो ऑप्शन नंबर सी जोटा अछि फ्लैग बोनस संपूर्ण प्रत्याहार करिबारु। तापरे केउं आंदोलन रे गांधीजी प्रथम जातीय स्तर आंदोलन केउंटा थिला केउं आंदोलन थिला गांधीजी प्रथम जातीय स्तरीय आंदोलन। एटा गोटे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहिबो। प्रथम ऑप्शन रहउची रावलात आईन संक्षेप आंदोलन। तापरे रावलात आईन विपक्ष आंदोलन। तापरे सी रहउची माल्ले मेंटो शासन संस्कार विरोध आंदोलन। तापरे डी अछि मेंटुगो चेम्सफोर्ड शासन संस्कार विरोध आंदोलन। तो एटी राइट आंसर हबो ऑप्शन नंबर बी। देखो ऑप्शन नंबर बी रावलात आईन विपक्ष आंदोलन यहाँ थिला गांधीजी प्रथम जातीय स्तरीय आंदोलन। इंग्रेज सरकार भारत में विद्रोह और विप्लवात्मक कार्यकलाप को दमन करने कहा सहायता एक कमिटी गठन करते। देखो ऑप्शन गुड़ा डिस्कसन करें। ऑप्शन डिस्कसन कला वीडियो बेसी बेकार फालतूर भी लंग हम। आंसर हो विचारपति रावलात मन रखिए। तापर ब्रिटिश शासकों सभारे केबे रावलात आईन प्रणयन हो जाइतिला केबे हुईतिला एटा जो देखंतु रावलात आईन प्रणयन होइतिला 1919 ख्रीष्टाब्द मन रखिए। ऑप्शन नंबर डी हम आंसर 1919 ख्रीष्टाब्द। रावलात आईन विरोध में गण आंदोलन पर गांधीजी देइथिबा डाकरा को किए विरोध करथिले। रावलात आईन विरोध में जो गांधीजी डाकरा देइथिले ताकू किए विरोध करथिले 5 नंबर आंसर हे जिवो आंसर ऑप्शन नंबर ए हबो अन्नी बेसांत। रावलात आईन विरोध में गांधीजी गण सत्याग्रह को किए विरोध करथिले। रावलात आईन विरोध में गांधीजी जो गण सत्याग्रह करथिले ताकू विरोध करथिले सुरेंद्रनाथ बनर्जी है। ऑप्शन नंबर ए हम आंसर सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तापर 7 नंबर केबे दिल्ली रे रावलात आईन विरोध में हिंदू और मुसलमान मानकर एक शोभा यात्रा उपरे पुलिस गुड़ी वर्षण करथिला। ताने पुलिस ए शोभा यात्रा उपरे केबे गुड़ी वर्षण करथिला ये सब देखो हिस्ट्री माने मसिया गुडा इंपोर्टेंट मसिया गुडा भलो भाबरे मन रखिबे। ऑप्शन बी होई जिवो राइट आंसर 1919 मार्च 20 तारिख रे। केबे गांधीजी एक सत्याग्रह कमिटी गठन करी यार सभ्य मानकु रावलात आईन अमान्य करिबा पई तथा या विरोध रे सत्य और अहिंसा स्वभाव आंदोलन करिया पई प्रबोधाई थिले 1919 मन रखिबे। 1919 मसिया रे गांधीजी प्रबोधाई थिले। रावलात आईन विरोध रे केबे देशव्यापी हड़ताल पालन करा जायतिला केबे पालन करा जायतिला 9 नंबर आंसर हे जो आपनकर ऑप्शन नंबर बी 1919 एप्रिल 6 तारिख रे। केबे दिल्ली रे हड़ताल पालित होइतिला दिल्ली रे केबे पालित होइतिला मन रखिबे 10 नंबर आंसर होची सी 1919 मार्च 30 रे। बैसाखी पर्व केउं संप्रदायर बैसाखी पर्वटा को संप्रदायर एटा होची हिंदू संप्रदायर। ऑप्शन नंबर बी हबो राइट आंसर। केबे देशांतर गमन निषेध आईन प्रणयन करा जायतिला देशांतर गमन निषेध आईन प्रणयन करा जायतिला 1908 मसिया रे। ऑप्शन नंबर ए हे जिवो राइट आंसर।
ଅହମ୍ମଦାବାଦ ମିଲ୍ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ମଜୁରୀ ଶତକଡ଼ା କେତେ ଭାଗ ବୃଦ୍ଧି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା? କେତେ ଭାଗ ବୃଦ୍ଧି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା? 13 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ହବ ବି ହବ 20 ଭାଗ ହେଲା। ଗାନ୍ଧିଜୀ ବାରିଷ୍ଟରୀ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ କେଉଁଠାକୁ ଯାଇଥିଲେ? ଗାନ୍ଧିଜୀ ବାରିଷ୍ଟରୀ ପଢ଼ିବା ଲାଗି 14 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ହବ ଇଂଲଣ୍ଡ। এটা ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଗାନ୍ଧିଜୀ କେଉଁଠାରେ ପ୍ରଥମେ ବାରିଷ୍ଟର ଭାବରେ ଆଇନ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ? ପ୍ରଥମେ ବାରିଷ୍ଟର ଭାବରେ କେଉଁଠି ଆଇନ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ? 15 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ବି ନମ୍ବର ବମ୍ବେ ଓ ରାଜକୋଟ ଠାରେ। ପୋରବନ୍ଦର କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ? ପୋରବନ୍ଦର କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଏଟା ବି ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହେଇପାରିବ। ଗୁଜରାଟରେ। ଗାନ୍ଧିଜୀ କେବେ ଆଇନ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ? ଗାନ୍ଧିଜୀ କେବେ ଆଇନ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ? ଆନ୍ସର ହବ ଡି 1891 ମସିହାରେ। ଗାନ୍ଧିଜୀ କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଯାଇଥିଲେ? ଗାନ୍ଧିଜୀ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇକି ଗାନ୍ଧିଜୀ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଯାଇଥିଲେ। ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟା ତାଙ୍କର କ'ଣ ଥିଲା? ମୋକଦ୍ଦମା ଲଢ଼ିବା ହେଲା। ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ମୋକଦ୍ଦମା ଲଢ଼ିବା। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ କେଉଁମାନଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚନ କର ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା? ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ କାହାକୁ ନିର୍ବାଚନ କର ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା? ନିର୍ବାଚନ କରଟା କାହାକୁ? ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ମନେ ରଖିବେ ଅପସନ ନମ୍ବର ବି ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ। ଦାଦା ଅବଦୁଲ୍ଲା କିଏ? ଅବଦୁଲ୍ଲା କିଏ ଥିଲେ? ଅବଦୁଲ୍ଲା ଥିଲେ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟବସାୟୀ। ମନେ ରଖିବେ ଅବଦୁଲ୍ଲା କିଏ ଥିଲେ? ଜଣେ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟବସାୟୀ। ଅପସନ ନମ୍ବର ଡି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଚାଷୀମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ଅନୁଧ୍ୟାନ ପାଇଁ 1917 ଏପ୍ରିଲରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ କେଉଁଠାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ? ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ଅନୁଧ୍ୟାନ ପାଇଁ ଗାନ୍ଧିଜୀ 1917 ଏପ୍ରିଲରେ କେଉଁଠାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ମୋତିହାରିରେ ହେଲା। ମୋତିହାରିରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଅପସନ ନମ୍ବର ବି ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଖେଡ଼ା ଆନ୍ଦୋଳନର ସଫଳତାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ କିଏ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ଜଣେ ପ୍ରଧାନ ଅନୁଗାମୀ ହୋଇଥିଲେ? ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ଗାନ୍ଧିଜୀ ଯେଉଁ ଖେଡ଼ା ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ ସେଇ ସଫଳତାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲେ ଜଣେ। ତାପରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ଜଣେ ପ୍ରଧାନ ଅନୁଗାମୀ ହୋଇଥିଲେ। ତ ତାଙ୍କ ନାଁଟି କ'ଣ ଥିଲା? ମନେ ରଖିବେ ବଲ୍ଲଭଭାଇ ପଟେଲ। କିଏ? ଅପସନ ନମ୍ବର ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ବଲ୍ଲଭଭାଇ ପଟେଲ। କାହା ନିମନ୍ତ୍ରଣ କ୍ରମେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଅନୁଧ୍ୟାନ ପାଇଁ ଚମ୍ପାରନ ଜିଲ୍ଲାର ସଦର ମହକୁମା ମୋତିହାରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ? ଅପସନ ନମ୍ବର ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ରାଜକୁମାର ଶ୍ଲୋକ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ବା ରୂପେ ସମ୍ବୋଧିତ ହୋଇଥିଲେ? ଅପସନ ହେଉଛି ସରୋଜିନୀ ନାଇଡୁ, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, କସ୍ତୁରବା, ସର୍ଦ୍ଦାର ପଟେଲ। ତ କାହାକୁ ବା କୁହାଯାଉଥିଲା? 24 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କସ୍ତୁରବା ଗାନ୍ଧୀକୁ ହେଲା। କେଉଁମାନେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ କାମ କରୁଥିବା ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିଲେ? ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ କାମ କରୁଥିବା ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ଉପରେ କେଉଁମାନେ ତାହେଲେ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିଲେ? ଇଂରେଜମାନେ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିଲେ। ମନେ ରଖିବେ ଅପସନ ନମ୍ବର ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଇଂରେଜମାନେ। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ବାସ କରୁଥିବା ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ଇଂରେଜମାନେ କେଉଁ ନାମରେ ସମ୍ବୋଧନ କରୁଥିଲେ? କୁଲି ନାମରେ ସମ୍ବୋଧନ କରୁଥିଲେ। ଯେଉଁମାନେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ବାସ କରୁଥିଲେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ଇଂରେଜମାନେ କୁଲି ନାମରେ ସମ୍ବୋଧନ କରୁଥିଲେ। ତାପରେ 27 ନମ୍ବର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ରୀତି ଅନୁସାରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ ହୋଇନଥିବା ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ବିବାହ ସ୍ୱୀକୃତିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ପାଇଁ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ଉଚ୍ଚତମ ନ୍ୟାୟାଳୟ କେଉଁ ବର୍ଷ ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା? ତାର ଉଚ୍ଚତମ ନ୍ୟାୟାଳୟ କେଉଁ ବର୍ଷର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା? ଏଟା ବି ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ରହିବ। 1913 ମସିହାରେ ହେଲା। ଅପସନ ନମ୍ବର ଡି 1913 ମସିହାରେ। କେବେ ଦେଶାନ୍ତର ଗମନ ନିଷେଧ ଆଇନ ବିରୋଧ କରି ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ଥିବା ଭାରତୀୟମାନେ ନାଟଲ ସୀମା ପାର ହୋଇଥିଲେ? କେଉଁ ମସିହାରେ? 28 ନମ୍ବର 1908 ମସିହାରେ ହେଲା। ସି ହବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର 1908 ଅଗଷ୍ଟରେ। ଗାନ୍ଧିଜୀ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ଗାନ୍ଧିଜୀ ପୋରବନ୍ଦରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ପୋରବନ୍ଦର ମନେ ରଖିବେ ତାଙ୍କ ଗାଁ ଥିଲା ଏଇଟା। ପୋରବନ୍ଦରରେ ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। କେବେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି 1869 ଅକ୍ଟୋବର 2 ତାରିଖରେ ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଅପସନ ନମ୍ବର ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। 1988 ମସିହାରେ କ'ଣ ପାଇଁ ଗାନ୍ଧୀ ଇଂଲଣ୍ଡ ଯାଇଥିଲେ? ଗାନ୍ଧୀ 1888 ମସିହାରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଯାଇଥିଲେ। ସେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଯିବା ପଛରେ କାରଣ କ'ଣ ଥିଲା? ତାଙ୍କର ଇଂଲଣ୍ଡ ଯିବା ବାରିଷ୍ଟର ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ହେଲା। ସେ ବାରିଷ୍ଟର ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଇଂଲଣ୍ଡ ଯାଇଥିଲେ। ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। କେବେ ଗାନ୍ଧିଜୀ କସ୍ତୁରବାକୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ?
ଦେଖନ୍ତୁ ମସିହା ହିଷ୍ଟ୍ରିର ବେଶୀ ଆସେ, ମସିହାକୁ ମନେ ରଖିବେ 1882ରେ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ନେତୃତ୍ୱ କିଏ ନେଇଥିଲେ? ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ଯେଉଁ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇଥିଲା ସେହି ଆନ୍ଦୋଳନର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ଶାସନ ମୁଖ୍ୟ କିଏ ଥିଲେ? ଯେତେବେଳେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ ସେହି ସମୟରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ଯେଉଁ ଶାସନ ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ ସିଏ ଥିଲେ ଜେନେରାଲ ସ୍କଟଭ ହେଲା, ସ୍କଟସ୍। ସି ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। କେବେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ସାବରମତୀ ନଦୀ କୂଳରେ ଏକ ଆଶ୍ରମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ? ସାବରମତୀ ନଦୀ କୂଳରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଗୋଟେ ଆଶ୍ରମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ, ସେଇଟା 1916 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। କିଏ ସାବରମତୀ ନଦୀ କୂଳରେ ଏକ ଆଶ୍ରମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ? ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଟିକେ ଘୁରେଇକି ଦିଏ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଯେମିତି ଟିକେ ଘୁରେଇ ଦେଇଛି, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ। ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ପୁରା ନାମ କ'ଣ? ଏହା ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ମୋହନ ଦାସ କରମଚାନ୍ଦ ଗାନ୍ଧୀ। 38 ନମ୍ବର, ନାଟାଲ ଭାରତୀୟ କଂଗ୍ରେସ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଅନୁଷ୍ଠାନ? ନାଟାଲ ଭାରତୀୟ କଂଗ୍ରେସଟା କେଉଁ ପ୍ରକାର ଅନୁଷ୍ଠାନ ଥିଲା? ରାଜନୈତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଥିଲା। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନିମ୍ନଲିଖିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସହ ଚମ୍ପାରଣ ଯାଇ ନଥିଲେ? କିଏ ଯାଇନଥିଲେ ହେଲା? ଏଇମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ, ମହାଦେବ ଦେଶାଇ, ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ ଗୋଖଲେ ନା ନରହରି ପାରିକ? ତାହେଲେ କିଏ ଯାଇନଥିଲେ? 39 ନମ୍ବର ହେବ ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ ଗୋଖଲେ। ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତାପରେ 40 ନମ୍ବର, ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଆଇନଜୀବୀ ଥିଲେ? ଆଇନଜୀବୀ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଥିଲେ ସିଏ? ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅହମ୍ମଦାବାଦ। ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ଅହମ୍ମଦାବାଦ। ତ ଆଜି এই ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ 40ଟି MCQ ବା ଅବଜେକ୍ଟିଭ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କଲେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଉ 38ଟି ଅଛି ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଦେବା, ଆଉ ପ୍ରଥମ ପାଠ ଆମର ଶେଷ ହୋଇଯିବ, ୟୁନିଟ୍ 1ର ପ୍ରଥମ ପାଠ। ତ ଆଜି এই ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇଠି ରଖିବା, ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ନୂଆ କ୍ଲାସ୍ କରିବା।